हस्ते वक्रतुण्डाय नमः वामहस्ते शूर्पकर्णाय नमः ओष्ठे विघ्नेशाय नमः।
to the respected dignitaries, my dear colleagues, and all those who are present. Success is not about climbing up the ladder. It's about how fulfilling life you can create. With this quote, it's my privileged opportunity to take up the responsibility of anchoring the event. As we all know, we all have gathered here to celebrate the Founders' Day. The Founders' Day is an extremely important day for the school, as it is the day on which we celebrate achievements, and the whole school will be together thinking about someone who planted the tree of VTL Vidyavani, and we are today under its shade. As we all know, it's none other than our beloved V.T. Lakshman sir, the founder of this institution. It is very important to begin every program with the blessings of Almighty. I would like to call Sahana and group for prayers. निर्विशेषं निरेह परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुतादिं गुणेशं गणेशं सुरादिं सुतादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गणेशं भजेम गणेशं भजेम. That was divine. A smile is a welcome slide that invites people in. So, I would like to call Jyoti ma'am to welcome the gathering. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿ.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ರವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡಿನ ಹಸಿರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು. ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮನುಕುಲದ ಸರ್ವನಾಶ. ಕಾಡಿನ ಸಿರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರೆ ಅದುವೇ ನಾಡಿನ ಸಿರಿ. ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ಭೂತಾಪಮಾನ ಇಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಣಾ ವಿದುಷಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಾಹತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. It's time for lighting the lamp of wisdom. I would like to request our guest and all the dignitaries to lit the lamp. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ನಡುನಾಡಿ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡಿ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಳೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ನಡುನಾಡಿ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡಿ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಳೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ಮರೆತೇವು ಮರೆವ ತೆರೆದೇವು ಮನವ, ಎರೆದೇವು ಒಲವ ಹಿಡಿ ನೆನಪ. ನರ ನರವನೆಲ್ಲ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸೆದು ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡ. Now, I would like to call Nazia ma'am for introducing our honorable chief guest. All the dignitaries on the dais, the respected teachers and all my dear students, it's my privileged honor to address today's guest of honor, our chief guest, Mrs. Revati Kamat, a dynamic personality, veena player, landscaper, environmentalist.
She was born in musician family. Her father, N. Krishnamurthy, was well-known veena player. Revati ma'am continued veena playing and learning, practicing it and giving concerts in reputed places. In her early ages, she got married to Mr. U.R. Kamath. They are blessed with 2 sons. Now they are well known internationally. They run a stock brokerage company called Zerodha. Their names are Nitin Kamath and Nikhil Kamath. They are also doing philanthropic work in huge way. Srimati Revati started her career as event organizer, later continued as landscaper and was running her company in the name of Calyx, and it is well-known landscape company in India. She worked with reputed international architects and almost all big builders in India. Later, her focus turned towards environmental and social work. This in turn made her as an philanthropist. Now, her major focus is into forestation, lake rejuvenation and rural education. She has been trying to develop mini forests in urban areas like apartments, complexes, public places, industrial areas, hospitals, hotels, schools and colleges. Her environmental work brought enormous changes in and around Suvarnamukhi riverbed. She has enormous love for animals and birds, and this love made her to build 3,000 Swed Goshalas at Tondanuru near Melkote. To her credit sheet, Sadhguru recently chose her as advisory director for Isha Foundations. To her great initiative, she also continued her services under Kaveri Calling and Save Soil. That's why I called her a dynamic personality. We are really grateful to be one of you, ma'am, today. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Don't follow the crowd. Let the crowd follow you. Our guest for today is the best example for this quotation. I would like to call Mrs. Revati Kamath ma'am to enlighten us with your words. Hello everyone. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೆಟರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? No, Kannada also you understand. Kannada, of course, you all understand Kannada because you are in Kannada, Mysore, that to Karnataka state, right? Okay. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೌಡ್, ಏನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈವ್. ಹೌದಾ? ಇವರೇ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್? ನೋ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ? ನೀವೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್, ಇಬ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗರ್ಲ್ಸು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೌ ಯು cultivate your mind, that is what very important. So especially for girls, they are going to get like ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾತಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. You have to keep, ನಾನು like I have come all the way to address to you all like no from Bangalore. Okay, you believe it or not, how many times Purna madam called me. So she called me and she fixed me for today only because that she thought like I'm the right person to give you all awards. So because I myself achieved so many things, so
she thought and she called me. So that's why I have come all the way from Bangalore to Mysore, okay, to address you all. If I come and I'm addressing you people, if you talk now, I feel bad, right? Not only me, anybody, you have to have first respect to whoever is standing and advising you or talking to you. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಆದಾಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳು, ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈಕ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೋ somebody in the society. What happens usually if you are not good looking, like no, two girls will be there, like two boys will be there, always people compare. So you might be having some difficulty in your walking, or you might be having some difficulty in talking, you might be having some difficulty in eyesight and all like that, no. Usually the human beings, what they do, like they compare. Okay, they compare like that. No, see, like this girl is so beautiful, why you are like this? Some people, some cruel and bad people will in front of you all, they ask. Then what happens? They won't be knowing the effect of what is going to affect on girls' mind or boys' mind. Like ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಇಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಇಷ್ಟು ಕಪ್ಪಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಜನಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದರಿದ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ 80% of the people are bad. They will get satisfaction by teasing others, they will get satisfaction by condemning others, they will get satisfaction, they will be having some psychological this one. Always, like I have come to tell you all like that, not today, like I am telling you all, from today after going from here outside, you stop and this one, like no, or you know, or ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಅವ್ರ ಮೂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಅವ್ರು ಬೆಳಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಾ. ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್? ಎತ್ತಿ. ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವ್ರು ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Including you have to live long. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಕೈ. ನೋಡಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆಯವರು ಎತ್ತರ ಪಟ್ಟಿ. 100% people are believing that God is there, right? God is there, that is true. God is in the form, ಅಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ, ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ, ಗಣೇಶ, ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಗಳದ್ದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕಂಡಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, ದರ್ಶನ ಆಗಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಆಗಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು 94 ವರ್ಷದವ್ರನ್ನ ಒಬ್ರನ್ನ ನಾನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರನ್ನ ಈಗ 94 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ್ ಅಂತ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್. ಪ್ರಾಡಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು
ಇದೆಲ್ಲ ರಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು PhD ಓದೋ ಥರ ಓದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಡಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹುಡ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರಾಡಜಿಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂತವರೇ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಡಜಿ ಆರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಅವ್ರ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಮೆಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು, ಓಕೆ, ದೇವ್ರಂತೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೂ ನಂಬೋದು, ಜೀಸಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೂ ನಂಬೋದು. ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾರೋ ನಾನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗಡಿಯೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಓದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತದೇ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 60 ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 60 ಜನಕ್ಕೂ ವಿನೋದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಬಸ್. ಓಕೆ, 60 ಜನ ನಿಂಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 60 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 60 ಜನನೂ ಒಂದೇ ತರ ಓದ್ತಾರ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಂಗೆ 99% ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬಂಗೆ 92% ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬಂಗೆ 80% ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ 50% ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ 40% ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಓದೋಣ ಅಂತ. ಅವನಿಗೊಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಂದ ಅದು ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟದ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಮನೆಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಗಳಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಅವಾಗ ಜಗಳ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ತರ, ಅದು ಟೇಪ್ ಆಗಿ 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 ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಒಂಥರ ದೆವಿಲ್ಗೋ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಒಂದು 10% 20% ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ಜಗಳ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಂತ ಬಡತನ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂತ ಬಡವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ಮನೆ ವಾತಾವರಣನೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ವಾತಾವರಣನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವುಗಳು. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ, ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 30 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕೂದಲು ನರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕೂದಲು ನರ್ಕೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಖಿನ್ನತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಖಿನ್ನತೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಒಂಥರ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಆ ಖಿನ್ನತೆನ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ಇವಾಗ ನೀವು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೀಗಳಿಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಗ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಮೊಬೈಲ್. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ
ಅದು ನೀನು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಹೇಳೋದು, ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ನಾನು ರಫಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕರೆದಿರೋದೇ ನಾನು ರಫಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನಿವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕೈಕೊಡ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದು ಸಾರು ಅನ್ನ ತಿಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 2-3% ಜನ 5% ಜನ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಓದಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು NGOs ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ನಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. 750 rupees ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೊಂಥರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಕ್ 350 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 5% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 750 rupees ನಾನು ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 750 rupees ಎಲ್ಲ ಶೂಸು ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಗಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಫೀಸನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 300 rupees 200 rupees ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಸ್ ಫೀಸು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, 30 ದಿನದೊಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಮಕ್ಕಳು ಅಡಾಪ್ಷನ್, ಒಬ್ರು 5 ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಒಬ್ರು 7 ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು 6 ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಫಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ NRIs ಫಾರಿನ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ನಾನಿವಾಗ ಅಂಟಿಲ್ ನಾನು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ತನಕ ನಾನೇನೇ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ನಾನು 10 ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲೈಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಓದೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಜನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು NGOs ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೆರಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆರಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು NGO ಇದೆ, ಆ NGOನ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪೂರ್ವರೇ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈಗ PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒಂದು 30 ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಬು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು NGO ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು NGO ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ NGOಸ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನಿಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜಾತಕ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಸದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡವನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯವ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳು, ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೊಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯೋದು
ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ಟ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಾ, ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಈ ನದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಥರದವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ IIT ಆ ಥರ ಒಂಥರ IAS ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರೀ ಸ್ಕೂಲೇನಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನಂತೂ ಅವನನ್ನ ಬೈಯೋದಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯೋದಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅವರು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ 2ನೇ ಮಗ ಬಂದ, ಅವನದು ಸೇಮ್ ಕತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದ. ಅವನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚೆಸ್ ಕಲಿಸೆ, ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಚೆಸ್ ಕಲಿಸು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆಸ್ ಹೇಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ 2nd ಮಗ ಚೆಸ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಸ್ಕೂಲೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಾಕಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಣ್ರವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುನ್ಕರ್ತಾ ಬಂದವನು, ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ PUCನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸು ಅಂತ. ಒಂದು ಹಾಗೂ ಈಗೂ 68% ಬಂದಿತ್ತು CBSE 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಐ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಕಾಮರ್ಸ್, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಟಾಪರ್ ಆದ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು? ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗರು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಟೇಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ IAS IPS ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಸ್ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಕೋಚ್ ಮೂಲಕ ಚೆಸ್ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ರು ಚೆಸ್ ಕೋಚ್ನ ಒಬ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಚೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಪೂರ್ವವೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಚೆಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಸ್ ಆಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚೆಸ್ ಆಡಿ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಚೆಸ್ ಆಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಚೆಸ್ ಆಡಿ, ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆಸ್ ಕೋಚ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಚುಪ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು
ನಾವೀಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ KCMC ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಥರ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲೀರಿ. ಆ ಸಾರಿ ಗಾಮ ಪದ ನೀ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳ ಥರ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡಿಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವರ ಸರಸನ ಜಾಯಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವರ ಸರಸಿ ಜಾಸನ ಜಾಯಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ವರವೀಣಾ ಆವರ ವೀಣಾ ಗಾನಲೋಲೆ ವರವೀಣಾ ಗಾನಲೋಲೆ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಸಂತತಮುಗ್ರ ಪಾಕರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವ ಸರಸಿ ಜಾಸನ ಜಾಯಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಶುಭದೆ ವಾಂಚಿತ ಫಲದೆ ವರದೆ ಶುಭದೆ ವಾಸವದೆ ಸುಜಗಳ ವಿನೋತೆ ಕಾಂಚನ ಮಣಿಮಯ ವಿಭೂಷಿತೆ ಅಂಬಾ ಕಾಂಚನ ಮಣಿಮಯ ವಿಭೂಷಿತೆ ಅಂಬಾ ಕವಿ ಜನರುದಯನಿ ವಾಸಿತೆ ಅಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವ ಸರಸಿ ಜಾಸನ ಜಾಯಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿ, ಯಾವ ಹಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ 50th ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ದೇರ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವಾಸ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮದು ಝರೋದಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವಾಸ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಝರೋದಾ ಬಸ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ 15 ವರ್ಷದಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಏನಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಏನೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಉದಾಹರಣೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. Thank you, ma'am.
your words were really motivating. Success isn't measured by power, social ranking, or money. It is measured by your discipline and inner peace. It's our privilege to honor our former students for their successful completion of SSLC. I would like to call Chetan Kumar sir to felicitate the students. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ದಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ BT ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಡೆಲವರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 1986ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ BTL ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಸರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ಬರುವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮಗೆ 500-600 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಈ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇಡಮ್ ರವರು. ಅವರ ತಂದೆ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 54 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 588 ಅಂಕಗಳನ್ನು 94% ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೇಖ್ ರಾಜ್ ಸಿ. ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ರವರು ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 90% ಒಂದಿಗೆ ತೆರಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಗಡೆ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಸಿ 558 ಅಂಕಗಳು, ಶೇಕಡ 90% ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ಐನೂರ 29 ಅಂಕಗಳು, 85% ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೋಹಿತಾ ಆರ್ 529, 85% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವರು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೂರ್ ಮದಿಹಾ 520, she secured 528 marks, 85%. ಸೊ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈಗ PU ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. PU ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ನೇಹಾ ಬಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ನೇಹಾ ಬಾನು.
ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಈಗ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಸರ್. PUC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪರ್ ಅಬು ತಲ್ಹಾ. ಸೈಬಮ್ಮ ಸರ್, ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ. Life and teachers make a lasting impact in the lives of their students. It's time to felicitate the teachers on this auspicious day. I would like to request Sabahat Sultana ma'am to felicitate the teachers. Thank you, Amina ma'am, for giving an opportunity. Good morning, all the dignitaries on the dais, my dear teachers as well as our students. As we all know that we are gathered here to celebrate Founders Day, that is, birth anniversary of our founder chairman, late Professor V.T. Lakshman sir. This event is an important occasion for our institution. This is also time to recognize the dedication and hard work of our teachers. If you have to put someone on a pedestal, put your teachers, because they are the heroes. Behind every successful school is a teacher. Teachers who love learning and teach children to love learning. And these qualities are there in our school teachers. I would like to call Suman ma'am, a high school English teacher. She is working as an English teacher from past 2 years. She is handling 8th, 9th and 10th English and as a class teacher of 90s. I request the president of our program, Apurva ma'am, to distribute the gifts to the teacher. Please welcome the ma'am with a huge round of applause. I would like to call Nazia Rahimi, a higher primary English teacher. She is a class teacher of 6th B and she is handling English for 5th, 6th and 7th standard. She is returning her service from past 2 years. Give them a huge round of applause. सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। जब सोचता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। ये रास्ते आसान बनाने वाले हमारे हिंदी लेक्चरर और टीचर। I would like to call Umeera H.A., a college Hindi lecturer who is handling her Hindi for first and second year students. I request Revati madam to give the gifts to the teacher. Give a huge round of applause. Next, Vidya Shri, a high school Hindi teacher who is handling a Hindi subject from 8th, 9th and 10th, and she is a class teacher of 8th school. Clap together to welcome Vidya ma'am. Technology will not
replace great teachers. Thank you, ma'am. Technology will not replace great teachers, but technology in the hands of a great teachers can transform nations. I would like to call our school computer teacher who is providing computer knowledge for 1 to 10th standard, Ashwini Gowda, who is giving a service to our school from past 2 years. I request Shivra sir to give a gift to our teacher. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. The medical teacher tells, the good teacher explain, a superior teacher demonstrate, the great teachers inspire. The subject which is incomplete without demonstration is science. I would like to call a high school science teacher, Amina Mera. I request Shivra sir to give a gift. Thank you, sir. Now I like to call higher primary science teacher Sahana Yan, the part of a BTL school from past 2 years. I request Mohan sir to give a gift. Thank you, sir. Once again, congratulations to all the students as well as the teachers, and we hope your hard work as well as the dedication will remain the same. Thank you. Have a good day. Now, I would like this Professor Shivraj sir to speak a few words on this auspicious day. Dear students, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪೂರ್ವ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಚೇತನ್ ಅವರು ಪಿಟಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. 1998ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಪಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣವರಿದ್ದು ಈ ಜಾಗ 2.5 ಎಕರೆನ ಮೂಡಾಯಿಂದ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಚೇರ್ಮನ್ ಪತ್ರೇಗೌಡ ₹1 ಲಂಚ ಇದ್ದೆ ಈ ಜಾಗನ 2.5 ಎಕರೆ ಈ ಮೂರೇ ಜಾಗನೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ 98ರಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓಬೈನವರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಾಗನ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂಡ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅವರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಹೋಟ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಕೊಡಿಸಿ ಟೀ ₹5-10 ಅವರೇ ಕೊಡು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಗಲಿ ಕಳ್ದುಡ್ಡು ಆಗಲಿ ಅವರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸು, ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದೇ ಇರುವಂತ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಈ ತರ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಫಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ 23 ಎಕರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, PTL ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ನರ್ಸಿಂಗು B.Ed ಅಂತ 2 ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿರೋದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು 16ರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿತ್ತು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 16ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಈ ತರ ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಂತ ಶಾಲೆ ಇದು. ಹಾಗೂ ನೀರುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಕಳೀತಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಡೋಂಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹1 ಬರಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಅದು ದುಡ್ಡೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಪೂರ್ವ ಅವರು ಇದನ್ನ 3 ವರ್ಷ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ. ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಡೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ಮಾಡದೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದು ಥರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, SSLC PUC ಎಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಆ ಥರ ವಾತಾವರಣನ ಶಾಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾರಬಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಾರಬಂಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು MS ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಜಾರಬಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಯರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾರಿಂದನೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ₹1 ಸಹಾಯ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಪಕ್ಕದ ಅಷ್ಟು ಜಾಗನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಹಳ್ಳ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಾ ನಾಳೆ ಹೋಗು ಹೊರಟೋಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಯೋದು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಇವರು ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಕೆರಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಪನೀಸ್ದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಒರಿಗ್ಯಾಮಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಹಳ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್. ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಸೆರೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಯತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು, ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಾವು ಕರೆಯೋದಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದೇಶ. ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇದು. ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಫಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Your words were enlightening. Now, I would like to have this precious privilege of honoring the chief guest. I would request Mrs. Revati Kamath ma'am to please come forward. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಮ್ಮಂಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಮ್ಮ.
चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ಚೂರಿಂದ ಬಂದೆ मुझे रोक टोक कहते हैं लोग पर मुंह सा है मेरा जानू, नश्तर है वो यही दूर दूर गूंजे फितूर पर बादशाह है मेरे जानू। कड़वी है वो दिल है रंगोली, इसमें पत्थर क्या लोग देखते हैं, मुझे पता लगता है इसमें कोई सनम, अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा साबिर, मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा साबिर। शेरों की हमारे रफ्तार हो सकी कहती है हंसती सबकी नजर, सो जाए जब सारी मौत में अखतर किसकी थकान तलाशे को खबर सोसे की अकिर मादिर उंडाले ना सावे मेरी पत्ती को बुलाने संजोड़े ना सावे। रायबरेली में तो बीच बाजारी जट हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक में जो बीच लड़ाने जाएगी। रायबरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो बीच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना से बढ़ कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका?
would like to request the president of today's event, Ms. Apurva Lakshman ma'am, to enlighten and motivate us. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಹತ್ರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಈಗ ಯಾರು ಈ ವರ್ಷ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹಾಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ. ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ? ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಗೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಈ ದಿವಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 365 days. ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಹೊರ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 25ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರೀತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲದು ಲೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ HMsಗೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೊಸ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆಟದ ಜೊತೆ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಪಾಠನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಜೊತೆಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you is just a formality. It means there is something more to come. I would like to call Ashwini ma'am to propose vote of thanks. Good afternoon to everyone. We are happy to see you all together here. Thank you all for joining us today at this program. We would like to thank to our guest Revati Kamath ma'am for successful completing this program. Mohan sir, KMF CEO, Apurva ma'am, President of our school, Shivraj sir, Secretary of our school. I would like to thank Guru Prasad sir of our college HM. I would like to thank Chetan sir of our high school HM. I would like to thank Savata Sultan ma'am of primary high school primary HM. I would like to thank our teachers and our beloved students who have enjoyed here. I hope you all enjoyed this program and that it turns out to be a great successful and a memorable day for all of us. Thank you everyone. Every end will take us to a new beginning. Today, we have come to an end to the event of Founders Day. I wish you all to recognize the words and motivate yourself to give a good impression and a success to this institution. Thank you all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡಬಹುದು.
ನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು 588 ಹಾಗೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು 94%. ನನ್ನ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ Hello everyone, my name is Safrin. I am an alumna of Video Vidyavahini High School. I have secured 90% in my 10th standard. I am honored to be here today to speak about my experiences at Video Vidyavahini High School. Firstly, I would like to express my heartfelt gratitude towards the teachers and staff members. During my time here, I was not only provided with strong academic foundation, but I was also given an opportunity to grow personally and socially. The teachers played a crucial role in my success. They would go an extra mile. They would go an extra mile. They would go an extra mile to ensure that we understood the concepts clearly and we were well prepared for our exams. So with this, I would like to thank the institution for providing me an opportunity to speak. Thank you. Hello everyone, my name is Sandra. I was a student of 10th standard in BTL Vidyavahini. Thank you for giving me an opportunity to speak about my school. Our school has been more than a building. It has been a second home for us. We found many friends and the teachers act as my mentors. But before we go on with our journeys, let us speak about my teachers. They were like mentors and they supported me in all situations. I appreciate the chairperson who is always selfless and always worried about us. Thank you BTL School. We stand as individuals where we are now. Thank you and farewell. Hello everyone, I am Mahdar from BTL Vidyavahini High School. I have secured 85% in my SSLC board examination. I am really proud to say that I am the student of BTL Vidyavahini. I am heartily thankful to every teachers who supported me till here, and they gave study materials also. They even encouraged us not only in studies, they even encouraged us in sports and extra activities. They even encourage us in every moment to study, and Hi everyone, my name is Noor Madiha from BTL Vidyavahini. First and foremost, I would like to thank my teachers and staffs who support us in every situation. My big mentor is Chetan Kumar sir. They support us in every situation. I am proud to be